અને વોરની શરૂઆત કરીએ મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી તો ફરી એક વખત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની સુરક્ષામાં ચૂકની ઘટના સામે આવી છે। આ પહેલા પંજાબમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની સુરક્ષામાં ચૂક થઈ હોવાની ઘટના સામે આવી હતી અને ફરી એક વખત તેમના રોડ શોમાં સુરક્ષાને લઈને ખામી સર્જાઈ હોવાની, સુરક્ષાને લઈને ચૂક થઈ હોવાની ઘટના સામે આવી છે। હુબલીમાં તેઓ જ્યારે રોડ શો કરી રહ્યા હતા ત્યારની આ ઘટના છે, ત્યારના સમાચાર છે। આ અંગે વધુ વિગત આપશે અજય યાદવ। देखिए, निश्चित तौर पे कृष्णा, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस अवसर को पूरा देश युवा महोत्सव के रूप में मनाता है और इस बार युवा महोत्सव का जो कार्यक्रम है कर्नाटक के हुगली में रखा गया है। 26वां युवा महोत्सव है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उद्घाटन करने के लिए जाना है। और लेकिन इस उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली में रोड शो के जरिए जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे जा रहे थे। और जिस रास्ते का रोड शो रखा गया था वहाँ पर बड़ी संख्या में जो आम पब्लिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्शन करने के लिए या उनके अभिवादन करने के लिए खड़ी थी। लगातार नारेबाजी की जा रही थी और फूल माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बरसाए जा रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आम लोगों के प्यार को देखते हुए अपनी जो कार है उसके बाहर के हिस्से यानी दरवाजे पे खड़े होकर के लोगों का लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा स्पॉट आता है जहां पर एक शख्स अचानक अपने हाथों में माला लिए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ दौड़ता है, लेकिन वहां पर मुस्तैद सुरक्षा कर्मियों के द्वारा उस शख्स को रोक लिया जाता है। लेकिन वो शख्स के हाथ में जो माला थी उसको प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर पकड़ लेते हैं और इसे बड़ी सुरक्षा चूक माना जा रहा है। हालांकि जो पुलिस कमिश्नर है उनकी तरफ से कहा गया है कि ये किसी तरह की सुरक्षा चूक नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्यार में एक शख्स ने उनको माला देने की कोशिश की है। उस शख्स को फिलहाल डिटेन किया गया है और माना जा रहा है कि 1 घंटे की पूछताछ के बाद उस शख्स को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है और किसी भी शख्स को जो है रोड के इर्द गिर्द जो प्रधानमंत्री का पूरा रूट डिसाइड किया गया है वहां पर बड़ी संख्या में जो सिक्योरिटी पर्सनल खड़ा किए गए हैं ताकि कोई भी शख्स प्रधानमंत्री के करीब पहुंचने की न कोशिश कर पाए। लेकिन एक शख्स अचानक भीड़ से निकलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब तक पहुंचने में लगभग कामयाब हो जाता है। हालांकि उस शख्स को फिलहाल डिटेन किया गया है। इसे बड़ी चूक माना जा रहा है, लेकिन पुलिस इस चूक को फिलहाल मानने से इनकार कर रही है और कहा यह भी जा रहा है कि कमिश्नर की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि 1 घंटे की पूछताछ के बाद अगर शख्स बेदाग पाया जाता है तो उसे छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन ये दूसरी बार है, पहले पंजाब में हुआ था और अब कर्नाटक के हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है। जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। અને કોઈકનો પતંગ કાપવાને લાયક કોઈકનો જીવ લઈ લેતી હોય છે। આ વાત થઈ રહી છે ચાઇનીઝ દોરીની, જેને કારણે અત્યાર સુધીમાં અનેક લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે। આ ડોરને કારણે અનેક લોકોના જીવનની ડોર પણ કપાઈ ચૂકી છે અને ફરી એક વખત અલગ અલગ શહેરોમાં આ પ્રકારની ઘટનાઓ સામે આવી છે। નડિયાદમાં એક વ્યક્તિનું ગળું કપાવાને કારણે મૃત્યુ નિપજ્યું હતું, તો દાહોદમાં એક વ્યક્તિ ગંભીર રીતે इजाग्रस्त થયો હતો। આ ચાઇનીઝ દોરી કાતિલ સાબિત થઈ રહી છે। આ ચાઇનીઝ દોરી મોત લઈને આવી રહી છે, તેના પર એક્શન લેવામાં આવી રહેવાની વાતો થઈ છે, પરંતુ તેમ છતાં પણ મોટી માત્રામાં ચાઇનીઝનો દોરીનો જથ્થો વેચાતો રહે છે, બે રોકટોક વેચાતો રહે છે। તમામ વિગત આપશે કૃણાલ શર્મા। बिल्कुल जी, तो शहर और जिला में चाइनीज दोरी जो वेचाय तेना ऊपर पुलिस एक्शन में आती हो, दरोड़ा पाड़ती हो, चाइनीज दोरी वेचनारा पकड़ती पण होय, पण तेम छतां पण हजू पण चाइनीज दोरी वेचाई रही है। लोग चाइनीज दोरी लावी पण रह्या छे अने तेना कारणे लोग इजाग्रस्त पण थई रह्या छे अने मौतने भेटी रह्या छे। वडोदरा शहर में अत्यार सुधी 2 लोकोना मौत थया छे। गतरोज शिनोर में पण आ घटना घटी हती, जेमां आजे नडियाद, पंचमहाल, दाहोद में आ प्रकारनी घटना घटी छे। नडियादनुं जे सरदारनगरनुं प्रवेश द्वार छे त्यां चाइनीज दोरी एक बाइक सवारना गळाना भागे आवी गई हती, तेना कारणे ते फसड़ाई पड्यो हतो, तेने सारवार अर्थે હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો, પરંતુ તેનું મોત નીપજ્યું હતું। જ્યારે પંચમહાલના હાલોલમાં પાવાગઢ રોડ પર એક બાઇક સવાર પસાર થતો હતો, તે દરમિયાન તેના ગળામાં પણ ચાઇનીઝ દોરી આવી હતી, તેને ત્યાં તે બાઇક લઈને પડ્યો હતો, ત્યારબાદ તેને સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો છે। સાથે દાહોદમાં પણ એક એક્ટિવા પર સારસાથી ગોધરા રોડ પર એક બાઇક સવાર જતો હતો, તે દરમિયાન ચાઇનીઝ દોરી તેના ગળામાં આવી હતી, જેને મોઢાના ભાગે 14 ટાંકા આવ્યા છે। બિલકુલ કૃણાલ, આભાર આપનો। અને ઇમ્પેક્ટ ફી ભરીને તમે તમારા ગેરકાયદેસર મકાનને કાયદેસર કરી શકો છો અને આવું ઔદ્યોગિક એકમો માટે પણ લાગુ પડવા જઈ રહ્યું છે। લોકોને રેસિડેન્ટ પ્લોટ ને બધા મળેલા છે, તો આગળ પણ એમના પ્રશ્નો હતા, તો રેસિડેન્ટમાં પણ ઉકેલ આવે અને જો આગળ અમે કોમર્શિયલ 1% તો આગળ આપીએ છીએ બનાવવા માટે, એના અંદર પણ કોઈ આવું કર્યું હોય તો એના માટેની આ યોજના હતી અને આ યોજનાના ભાગરૂપે જ્યાં આગળ રેસિડેન્ટમાં પ્રશ્ન છે તો આગળ આપણે 50%થી જે છે કે એમનું જે છે એમાં 50% થાય તો સુધીના એના રેટ નક્કી કર્યા છે। આપ સૌને પત્રક આપેલું છે।
બરાબર છે, તે રેટ મુજબ થાય. જો અગર કોમર્શિયલ છે તો આગળ 50% કરવાના છે, અને ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર એની સેફટી જળવાય એટલા માટે અમે તો આગળ 33% પ્રમાણેની એની મુખ્યત્વે 33% પ્રમાણે કર્યું છે. એટલે અમુક રકમ ભરીને આ ગેરકાયદેસર બાંધકામને કાયદેસરમાં કરી શકાય છે, કાયદેસરમાં ફેરવી શકાય છે, અને તેને લઈને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. વિગત આપશે હિરેન રાવલ. વર્ષ 2016માં આ પ્રકારે કેટલાક અનિયમિત એટલે કે ગેરકાયદેસર બાંધકામોને કાયદેસર કરવાનો નિર્ણય લેવાયો હતો, અને ત્યારબાદ ફરીથી આ વખતે રહેણાંક વિસ્તારોની સાથે હવે ઔદ્યોગિક એકમો એટલે કે જીઆઈડીસીમાં પણ જે કોઈ ઔદ્યોગિક એકમોએ ગેરકાયદેસર અનધિકૃત બાંધકામ કરેલા છે એ બાંધકામને નિયમિત કરવા માટેનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. સરકારે અલગ અલગ ચોરસ મીટર વાઇઝ અલગ અલગ જોગવાઈ અથવા તેની ઇમ્પેક્ટ ફી નક્કી કરી છે, જે અંતર્ગત 50 ચોરસ મીટર સુધી આ ગેરકાયદેસર બાંધકામ હશે અને તેને કાયમી કરવાનું હશે તો તેના માટે 3000 રૂપિયા ભરવાના રહેશે. 50 થી 150 ચોરસ મીટર સુધીની જગ્યા હશે તો તેમાં 3000 વત્તા બીજા 3000 એમ કરીને 6000 રૂપિયા ભરવાના રહેશે. એ જ પ્રકારે 100 મીટરથી 200 ચોરસ મીટર 100 ચોરસ મીટરથી 200 ચોરસ મીટર સુધીની જગ્યા હશે અને તેને રેગ્યુલરાઇઝ કરવાની હશે તો તેના માટે 6000 રૂપિયા માફ કરશો 12000 રૂપિયા ભરવાના રહેશે. 300 ચોરસ મીટરથી વધુની જો જમીન હશે તો તેમાં 18000 રૂપિયા વત્તા પ્રતિ ચોરસ મીટરના આધારે તેમાં ભાવ ગણવામાં આવશે અને 150 રૂપિયાનો ભાવ પ્રતિ ચોરસ મીટર ગણવાનો રહેશે. સાથે કેટલીક જોગવાઈઓ પણ રાજ્ય સરકારે રાખી છે કે જેના આધારે ગેરકાયદેસર જે બાંધકામો છે તે સંપૂર્ણ રીતે બધા જ કે જેને નુકસાન કરતા છે એવા મકાનો પણ કાયમી ન થાય તેનું પણ એમાં ધ્યાન રાખવામાં આવશે. જી બિલકુલ, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે. અને કેટલીક યોજનાઓ શરૂ કરવામાં આવે છે પરંતુ ધીમે ધીમે આ યોજનાના અમલીકરણમાં એટલા માટે ખામી આવે છે કારણ કે તેમાં લાલિયાવાડી હોય છે, ઈચ્છા શક્તિનો અભાવ હોય છે. આવી જ એક યોજના કે જે મધ્યાહન ભોજના તરીકે ઓળખાય છે, વધુને વધુ બાળકો, ગરીબ બાળકો શાળા સુધી પહોંચે માટે આ યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. તેમને પોષણ મળે તે હેતુ હતો, પરંતુ તેમ છતાં પણ અત્યારે અમલીકરણના અભાવે આ યોજનાનો હેતુ ભૂલાઈ રહ્યો છે. આવી ઘટના સામે આવી છે. વિગત આપશે આશુતોષ ઉપાધ્યાય. જે બાળકોના ઓવરઓલ વિકાસ માટે પ્રોટીન ખૂબ જ મહત્વનું હોય છે અને મધ્યાહન ભોજનમાં પણ પ્રોટીન જે છે તે આપવામાં આવતું હતું. કઠોળ બાળકોને આપવામાં આવતું હતું, પરંતુ છેલ્લા 2 મહિનાથી કઠોળ ન આપતા હોવાની ફરિયાદ જે છે તે કરવામાં આવી છે. કર્મચારી મંડળે શિક્ષણ મંત્રીને પત્ર લખીને રજૂઆત કરી છે કે છેલ્લા ઘણા સમયથી આ કઠોળ જે છે તે આવતું નથી. વાત કરવામાં આવે તો જે ઘઉં છે, ચોખા છે, તેલનો જથ્થો જ પૂરો પાડવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત અન્ય કોઈપણ ચીજ વસ્તુઓ જે છે તે આપવામાં નથી આવી રહી અને તેના જ કારણે આ પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. કારણ કે પ્રોટીન ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. જો પ્રોટીન અને તેની ઉંમરના વજનના પ્રમાણે પ્રોટીન આપવામાં ન આવે તો ક્યાંક ક્યાંક બાળકને તેની વિકાસ ઉપર અસર થતી હોય છે અને તેના જ કારણે આ પત્ર જે છે તે લખવામાં આવ્યો છે. જી બિલકુલ આશુતોષ, આભાર આપનો. અને કોંગ્રેસની હાલત આ વખતની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં અત્યંત ખરાબ થઈ ગઈ કારણ કે 10% બેઠક, કુલ બેઠકોના 10% બેઠક પણ ન મેળવી શકી. 17 પૂરતી સમેટાઈ ગઈ અને હવે વિપક્ષ પદ પણ ખતરામાં છે. રાજ્ય સરકાર આ વિપક્ષ પદ આપવા ન માંગતી હોય તેવા મૂડમાં છે, એટલે વિપક્ષ પદ ન મળે. પરંતુ આ બાબતને લઈને કોંગ્રેસના નેતા કહી રહ્યા છે કે બંધારણમાં તો આવું ક્યાંય લખ્યું જ નથી. ગુજરાતમાં જે 10%ની વાત છે એ પ્રકારનો કાયદો છે જ નહીં. 1979ની અંદર વેતન અને ભથ્થાના કાયદામાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે વિરોધ પક્ષના નેતા માટે પદ છે, એમને તમામ કેબિનેટ કક્ષાની જે સુવિધાઓ હોય એ મળે છે અને ગુજરાત વિધાનસભાની અંદર વિપક્ષના નેતાનું પદ આપવું જોઈએ અને એ અમે માગણી પણ કરી છે. અને એ લોકમાતા સાબરમતી નદી કે જે કરોડો લોકોની તરસ બુજાવે છે, પરંતુ આ સાબરમતી નદી સાથે અન્યાય કરવામાં આવે છે, પ્રદૂષણ ફેલાવવામાં આવે છે, કચરો ઠાલવવામાં આવે છે. આ ઝેરી કચરાને કારણે સાબરમતી નદીની હાલત અત્યંત બિસ્માર થઈ ગઈ છે, અત્યંત બદતર થઈ ગઈ છે. અને હાઈકોર્ટ દ્વારા વારંવાર ટકોર કરવામાં આવે છે, લતાડ લગાડવામાં આવે છે, પરંતુ તેમ છતાં પણ એ સરકાર હોય, જીપીસીબી તંત્ર હોય કે પછી એ સ્વાર્થી લોકો જાગતા નથી. ઉદ્યોગપતિની નામને લઈને અત્યારે ફરી એક વખત હાઈકોર્ટે સરકારને પણ લતાડ લગાવી છે, કેટલાક સવાલ પણ કર્યા છે. અને આ અંગે વધુ વિગત સાથે સંવાદદાતા કશ્યપ જોશી જોડાઈ ગયા છે. જી કશ્યપ.
બિલકુલ એક તરફ હાઈકોર્ટ જે છે સાબરમતી શુદ્ધિકરણને લઈ અને સરકારને અવારનવાર ટકોર કરવામાં આવી રહી છે તેમના દ્વારા, બીજી તરફ સરકારના મંત્રીઓ હોય કે સરકારના જે અધિકારીઓ છે તેના પેટનું પાણી હલતું નથી અને આવતીકાલે જ્યારે જવાબ રજૂ કરવાનો છે આ મામલે કોર્ટમાં, ત્યારે મંત્રી જે છે તે તાબડતોબ અમદાવાદમાં પહોંચ્યા હતા અને જાણે કે તે કામ કરી રહ્યા છે, તેમનો વિભાગ કામ કરી રહ્યો છે અને પ્રદૂષણ અટકાવવા માટે થઈ અને હાલ શું કામગીરી થઈ રહી છે, કેવા પ્રકારની કામગીરી થઈ રહી છે તે ચકાસવા માટે થઈ મંત્રી મુકેશ પટેલ છે તે અલગ અલગ વિસ્તારમાં ગયા હતા અને ત્યાં તેણે સરકારના વિભાગો જે છે તેની વાહવાહી કરી હતી અને મહત્વનું એ છે કે ક્યારેય પણ તે સ્વીકારતા નથી કે તેમના વિભાગો જે છે તે આંખ આડા કાન કરી રહી છે અને કેટલીક એવી કંપનીઓ છે, કેટલીક ફેક્ટરીઓ છે કે જેના દ્વારા સતત પ્રદૂષણ જે છે તે ફેલાવવામાં આવે છે, કેમિકલ વાળો કચરો ઠાલવવામાં આવે છે, કેમિકલ વાળું પાણી ઠાલવવામાં આવે છે અને જેના કારણે સાબરમતી છે તે પ્રદૂષિત થઈ રહી છે. પરંતુ લાજવાના બદલે મંત્રી જે છે તે ગાજી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે તેમના દ્વારા સૌથી અત્યાધુનિક પ્લાન્ટ છે તે લગાડવામાં આવ્યા છે અને તેના દ્વારા પાણી જે છે તે શુદ્ધ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને અગાઉની સરકારોમાં જે કોઈ ક્ષતિ રહી ગઈ હશે તે હવે પૂર્ણ કરશે. પરંતુ સવાલ અહીં એ ઉઠી રહ્યો છે કે જ્યારે હાઈકોર્ટ આ મામલે આકરું વલણ દાખવે તો જ બહેરે કાને સરકાર સાંભળે છે, ત્યાં સુધી શું સરકારને ધ્યાનમાં નથી આવતું? છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ સમસ્યાથી અમદાવાદીઓ પીડાઈ રહ્યા છે, પરંતુ ના કોઈ આ મામલે પગલાં લેવામાં આવ્યા છે અથવા તો ના કોઈ એવી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, જેના કારણે એક દાખલા રૂપ કહી શકાય અને જીપીસીબી છે આંખ નીચે પ્રદૂષણ ફેલાવવામાં આવે છે પરંતુ તેને દેખાતું નથી. જી બિલકુલ કશ્યપ, આભાર આપનો. અને બેદરકારીને કારણે લોકોના જીવ સાથે રમત થતી હોય છે. હોસ્પિટલ્સમાં લાગતી આગ, રહેણાંક મકાનોમાં, કમર્શિયલ બિલ્ડિંગ્સમાં લાગતી આગ અને તેમાં ભરતું થતા અનેક લોકો તેની સાબિતી પૂરે છે અને હવે ફાયર વિભાગ જાગ્યું છે અમદાવાદમાં. વિગત આપશે ધવલ માખડિયા. જી કૃષ્ણ, આવી અવારનવાર આગને લોકોના ભોગ લેવાવા એ સામાન્ય ઘટનાઓ થતી જાય છે. થોડા દિવસ પહેલાં જ શાહીબાગના, અમદાવાદના શાહીબાગમાં એક ઘટના બની હતી ને, કિશોરી એ પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો. પણ આ બધા પછી અને હાઈકોર્ટની ટકોર પછી અમદાવાદ કોર્પોરેશન થોડા અંશે જાગ્યું એવું લાગી રહ્યું છે. કારણ કે એટલા માટે કે જે એનઓસીને લઈને અત્યારે એક્શન મોડમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમ આવી ગઈ છે. અમદાવાદમાં 5થી વધારે બિલ્ડિંગોને સીલ કરવાની અને નોટિસ ફટકારવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને ગોતા વિસ્તારની વાત છે. ચાંદલોડિયાની અંદર નિર્માણ કોમ્પ્લેક્સ અને બીએમ ટાવર, આ બંને જગ્યાએ, અને ગોતાની અંદર ચિન્મય ટાવર અને 7 ગ્રીન્સની અંદર નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે અને તાત્કાલિક અસરથી ફાયરની એનઓસી લેવા માટે એએમસીએ સૂચના પણ આપી છે. તો સાથે સાથે ડ્રાઇવિંગ રોડ પર ઇન્દ્રપ્રસ્થ ટાવર છે, જે ખૂબ જૂનો ટાવર છે, ત્યાં પણ એએમસીએ એ નોટિસ ફટકારી છે કે જો તાત્કાલિક અસરથી ફાયરની એનઓસી નહીં લેવામાં આવે તો આગળના દિવસોમાં સીલની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. જી બિલકુલ ધવલ, આભાર આપનો. અને બાર કાઉન્સિલની પરીક્ષાની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. ક્યારે આ પરીક્ષા લેવામાં આવશે અને કેટલા વકીલો આ પરીક્ષા આપવાના છે? વિગત આપશે દિવ્યા ચૌહાણ. જી દિવ્યા. બાર કાઉન્સિલની પરીક્ષાની શરૂઆત છે તે હવે અત્યારથી કરવામાં આવશે. દર વર્ષ કરતા રેકોર્ડ બ્રેક વકીલોનો આંકડો છે. જ્યાં બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની એક્ઝામમાં નોંધાયો છે 10,000થી પણ વધારે વકીલોએ રજીસ્ટ્રેશન છે તે કરાવી દીધું છે. 2 વર્ષ બાદ અમદાવાદ, સુરત અને રાજકોટમાં 3 કેન્દ્ર ઉપર અત્યારે જે પરીક્ષા છે તે યોજાવાની છે. તમામ તકેદારી સાથે આ પરીક્ષા યોજાય તે પ્રકારનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે. જી બિલકુલ દિવ્યા, આભાર આપનો. અને હવામાન વિભાગ દ્વારા જે આગાહી કરવામાં આવી છે, કારણ કે ઠંડીની મોસમ છે પરંતુ તેમ છતાં પણ ઠંડી પડી નથી રહી. હવે હવામાન વિભાગ દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું છે? તાપમાનનો પારો ગગડશે કે પછી વધશે? સાંભળીએ. अगले 5 दिन में इधर मोस्टली ड्राई रहेगा, बारिश होने का ज़्यादा संभावना नहीं है पूरे गुजरात में. और टेम्परेचर यानी नाइट टेम्परेचर देखा जाए तो टेम्परेचर का फॉल होने वाला है. अगले 3-4 दिन में 3 से 6 डिग्री फॉल होने का संभावना है. पूरे गुजरात में टेम्परेचर फॉल रहेगा, अगले 3-4 दिन में फॉल रहेगा. उसका बाद मोस्टली मोलार चेंज रहेगा. अभी जो अगले 3-4 दिन में ये जो टेम्परेचर अभी इतना बढ़ गया है, सारे टेम्परेचर अभी फॉल होने वाला है, कम होने वाला टेम्परेचर.
અને હવે વાત કરીએ કે એવા વિષચક્રની જેમાં વ્યક્તિ ફસાઈ જાય તો તેમાંથી બહાર નીકળવું તેના માટે મુશ્કેલ બની જાય છે અને છેવટે તે મોતને વહાલું કરતો હોય છે. આ વાત થઈ રહી છે વ્યાજખોરીની અને આવા વ્યાજખોરોને નાથવા માટે સરકાર દ્વારા ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે, પોલીસ સેક્શનમાં આવી છે, પરંતુ આ બધા દાવા તો કરવામાં આવે છે. વરવી વાસ્તવિકતા એ છે કે દરરોજ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક ને કોઈક વ્યક્તિ આપઘાત કરતો રહે છે આ વિષચક્રમાં ફસાઈને. વિગત આપશે મનીષ પરમાર. જી બિલકુલ કૃષ્ણા, વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં વ્યાજખોરનો આતંક છે. કહેવાય કે અમદાવાદ, સુરત થઈને રાજકોટથી તમામ મહાનગરોમાં વ્યાજખોરનો આતંક છે. ત્યારે સરકારે પહેલા જે 100 દિવસની કામગીરીનું તેમાં સંકલ્પ કર્યું છે કે આવા વ્યાજખોરો વિરુદ્ધમાં કડકથી કડક કાર્યવાહી કરવામાં, તેમના પગલાં ભરવામાં, અને પોલીસ અને સરકાર પગલાં પણ ભરી રહી છે. પણ વાત કરીએ તો છેલ્લા 5 વર્ષમાં 512 લોકોએ આ જે વ્યાજખોરના ત્રાસથી આત્મહત્યા કરી લીધી છે. કહેવાય કે આ જે મોટાભાગના લોકો છે તે વ્યાજે રૂપિયા લેતા હોય છે અને ક્રિકેટના સટ્ટા સાથે ધંધાકીય લોકો વ્યાજે રૂપિયા લેતા હોય છે અને તેવા લોકોને વ્યાજના 20 ચક્રમાં આવવું પડે છે અને છેલ્લે આખરે વ્યાજના જે વ્યાજ ચક્રો છે તેથી કંટાળીને આત્મહત્યા કરી લેવામાં આવે છે. બીજી બાજુ વાત કરીએ તો સુરત શહેરમાં ગતરોજ એક ફર્નિચરનો વેપારી છે તે પણ વ્યાજના 20 ચક્રમાં ફસાયો હતો અને તેને 15,000 રૂપિયા વ્યાજે લીધા હતા. આ અલગ અલગ વ્યાજે રૂપિયા લીધા હતા. તમામ લોકો છે તેને ત્રાસ આપતા હતા. અતિશય ત્રાસથી તેને કંટાળીને આખરે મોતને વાલું કરી લીધું છે અને તમામ મામલે કહેવાય કે ઉધના પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે અને ફરિયાદના આધારે આ તપાસ પણ હાથ ધરવામાં આવી છે. બીજી બાજુ વાત કરીએ તો વડોદરાનો જે યુવક છે તે પોતે કહેવાય કે પંકજ પરમારનો જે યુવક છે તે 15,000 રૂપિયા વ્યાજે લીધા હતા. તેને લોક દરબારમાં ફરિયાદ કરી હતી અને લોક દરબારમાં ફરિયાદની સાથે છે વ્યાજખોરો છે તેને ફરીથી ધમકી આપતા હતા અને આ ધમકીથી બચવા માટે તેને સચિવાલયમાં પ્લે કાર્ડ લઈને પહોંચ્યો હતો અને ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીને રજૂઆત કરવાની કોશિશ પણ કરી હતી. જી બિલકુલ મનીષ, આભાર આપનો. અને ગુજરાતમાં હવે દારૂની જેમ જ ડ્રગ્સ પણ પકડાઈ રહ્યું છે. તાજેતરમાં જ એક ડ્રગ્સની ફેક્ટરી પકડાઈ હતી અને તેમાં વધુ 2 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. કોણ છે આરોપીઓ અને અત્યાર સુધી શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, વિગત આપશે જિગ્નેશ પટેલ. કૃષ્ણા, વડોદરાના સિંગરોડ ગામમાંથી તબેલાના આડમાં જે ફેક્ટરી ચલાવવામાં આવતી હતી, જે એમડી ડ્રગ્સ બનાવાતું હતું, ત્યાં ગુજરાત એટીએસે રેડ કરી ત્યાંથી પ્રથમ 5 આરોપીની ધરપકડ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન અન્ય 2 જગ્યાએથી પણ તૈયાર ડ્રગ્સ મળી આવ્યું હતું, જે આ જ ફેક્ટરીમાંથી સપ્લાય કરવામાં આવ્યું હતું. તે ગુનામાં સંડોવાયેલા 2 આરોપી કે જેમાં એકનું નામ રાજુ રાજપૂત અને અન્યનું નામ મહેશ તડવી છે, આ બંનેની ગુજરાત એટીએસે ધરપકડ કરી લીધી છે. આ બંને આરોપી ડ્રગ્સના મેન્યુફેક્ચરિંગ એટલે કે જે ડ્રગ્સ બનાવવામાં આવતું હતું સિંગરોડમાં, ત્યાંથી જે જરૂરિયાત મટીરિયલ છે તે આ બંને આરોપી પૂરા પાડતા હતા. સાથે જે તૈયાર ડ્રગ્સ છે તેને ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે અને સાથે મુંબઈ થઈ તેને દુબઈ મોકલવા સુધીનું કનેક્શનમાં આ આરોપીઓના નામ સામે આવ્યા છે. એટલે કે ઉત્પાદન અને સપ્લાયમાં આ બંનેનું નામ સામે આવતા તેઓ ઘણા સમયથી ફરાર હતા, પરંતુ પોલીસે તેને જે કહી શકાય કે તેને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે તેનો પીછો કરી અને તેને ઝડપી લીધા છે અને હવે આ કેસમાં ધરપકડનો આંક છે તે 7 ઉપર પહોંચી ગયો છે. ટોટલ 3 જગ્યાથી જે સીઝિંગ થયા છે તેમાં અંદાજિત 550 કરોડનું ડ્રગ્સ ગુજરાત એટીએસ દ્વારા કબજે કરવામાં આવ્યું હતું અને આ કેસમાં હજી કાર્યવાહી ચાલુ છે. બિલકુલ જિગ્નેશ, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે. અને વારંવાર એવી ઘટનાઓ સામે આવે છે જે શ્રમિકોની સુરક્ષાને લઈને સવાલ ઉઠાવતી રહે છે. સુરતમાં એક એવી ઘટના આવી જેમાં શ્રમિકનું મોત નીપજ્યું. ક્યારેક બિલ્ડિંગ પર બાંધકામ દરમિયાન પડવાને કારણે શ્રમિકના મોત થાય છે, ક્યારેક ગટરમાં પડવાને કારણે, શ્વાસ રૂંધાવાને કારણે તે મૃત્યુ પામે છે. અને સુરતમાં એક શ્રમિકનો જીવ ગયો, શ્રમિકનું મોત નીપજ્યું. કેવી રીતે આ ઘટના બની, વિગત આપશે જય પટેલ. જી કૃષ્ણા, જે રીતે આપણે અગાઉ જણાવ્યું એ રીતે જ કે વારંવાર આ પ્રકારની ઘટનાઓ બનતી આવે છે. શ્રમિકોની સુરક્ષાના ઉપર હવે સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે, કારણ કે આજે સુરતની એક ઘટના ઘટી છે કે જેમાં એક શ્રમિક કામ કરી રહ્યો હતો, જેના ઉપર રેતી ઢોળાઈ જાય છે. એ શ્રમિકને રેતીમાંથી બહાર કાઢવામાં આવે છે, હોસ્પિટલ સુધી લઈ જવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે, પરંતુ એ પહેલાં જ એ શ્રમિકનું મોત નીપજી જાય છે. અને આ જ પ્રકારની એક ઘટના 2 દિવસ પહેલાં પણ ઘટી હતી કે જેમાં એક બિલ્ડિંગ ઉપરથી શ્રમિક એક નીચે પડી જાય છે અને ત્યારબાદ એનું મોત નીપજે છે. એટલે ક્યાંક શ્રમિકોની જે સેફટી છે, શ્રમિકોની સુરક્ષાને લઈને ઘણા સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. જી કૃષ્ણા. જી બિલકુલ જય, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે. અને જોશીમઠ કે જ્યાં અત્યારે ખતરો ઊભો થયો છે, જ્યાં સંકટ ઊભું થયું છે, કારણ કે જોશીમઠમાં મકાન, માર્ગોમાં, ઇમારતોમાં તિરાડો પડી રહી છે અને તેના કારણે હજારો લોકોના જીવન સામે ખતરો ઊભો થયો છે. ડિમોલિશનની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે, વિરોધ પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે, પરંતુ આ બધા વચ્ચે કેન્દ્ર સરકાર પણ એક્શનમાં આવી છે. તમામ વિગત આપશે અજય યાદવ. निश्चित तौर पर कृष्णा, लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन के बीच अब जिन 2 होटलों को लेकर के सबसे ज्यादा खतरा जोशीमठ में दिखाई दे रहा था, जो बिल्डिंगें एक दूसरे से सटी हुई थी, उनको गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. और खास करके पहले मलारी इन और दूसरा माउंट व्यू, ये 2 होटल जो एक दूसरे से सटे हुए थे, उसमें मलारी इन को सबसे पहले गिराया जा रहा है.
और गिराने की प्रक्रिया जो शुरू हुई है उसमें सबसे पहले जनरेटर को जो होटल का था उसको हटाया गया है। एसडीआरएफ की टीम वहां पे लगी हुई है और पहले यह सुनिश्चित किया गया है किसी तरह का वाइब्रेशन क्रिएट ना हो मलबा गिराने के दौरान, इसलिए उसको सुनिश्चित करने के लिए होटल को ऊपर के मंजिल से धीरे धीरे करके तोड़ा जाएगा और फिर जो मलबा होगा उसको दूसरे स्थानों पे फेंका जाएगा और उसके बाद फिर माउंट व्यू को तोड़ा जाएगा। लेकिन इसके ठीक पहले जो होटल के मालिक थे और उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी थे, स्थानीय लोग थे, उनके द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, कल रात उन्होंने वहां पे गुजारा है और जो पीड़ित लोग हैं उनसे बातचीत की है और साथ ही साथ मुआवजा का आश्वासन दिया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि जितने भी इमारतों में वहां पे क्रैक आए हैं उनको गिराने की जगह सिर्फ पहले इन्हीं 2 होटलों को गिराया जाएगा ताकि इसके नीचे आने वाले जो गांव है इसके इफेक्ट में ना आए। लेकिन इसके साथ ही गृह मंत्रालय की भी एक बैठक हुई, तमाम सारे पक्ष से इसमें आकलन भी किया गया। જી ધન્યવાદ તમામ જાણકારી કે लिए અને ભાજપના પૂર્વ પ્રવક્તા પૂર્વ નેતા જેમને ત્યારબાદ તો ભાજપમાંથી સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા, પરંતુ તેમના એક નિવેદને વિરોધનો વંટોળ શરૂ કર્યો હતો, વિવાદનો મતપૂડો છેડ્યો હતો, તેમને હવે એક પરવાનગી આપવામાં આવી છે। આ અંગે વિગત આપશે સંજય ચૌધરી। જે ભાજપના પૂર્વ પ્રવક્તા અને પૂર્વ નેતા નુપુર શર્મા જેમને કે મોહમ્મદ પૈગંબર ઉપર વિવાદિત ટિપ્પણી કરી હતી અને ત્યારબાદ તેમનેથી દેશભરમાંથી રોષનો સામનો કરવો પડ્યો હતો। અનેકવાર તેમને ધમકી પણ મળી ચૂકી હતી અને ત્યારબાદ તેમને કોર્ટની અંદર અને પોલીસ સમક્ષ પોતાની સુરક્ષા માટેની માંગ કરી હતી। તે માટે તેમને લાયસન્સ પણની માંગણી કરી હતી કે તેમને હથિયાર આપવામાં આવે અને એ માટેની તેમને આજે મંજૂરી મળી ગઈ છે। તેમને આત્મરક્ષણ માટે થઈને હથિયાર રાખવા માટેની મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે। બિલકુલ સંજય, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે। અને પાકિસ્તાનમાં આપણે વારંવાર જોઈએ છે કે હિન્દુ મંદિરો પર જે રીતે હુમલા થતા હોય છે, પરંતુ મેલબર્નમાં પણ આ પ્રકારની ઘટના સામે આવી છે। વિગત આપશે હસીદભાઈ। જી બિલકુલ કૃષ્ણા, કેનેડા બાદ હવે ઓસ્ટ્રેલિયામાં પણ હિન્દુ અને હિન્દુસ્તાન વિરોધી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। મેલબર્નમાં જે સ્વામિનારાયણ મંદિર આવ્યું છે એના પર એવું જે પ્રથમ જે પ્રાથમિક અહેવાલો આવ્યા છે એ પ્રમાણે એવું છે ખાલિસ્તાનવાદી સમર્થકોએ એક નિંદનીય હુમલો કર્યો છે। આમ જોવા જઈએ તો એવી પણ એક વાત વહેતી થઈ છે કે તોડફોડ કરાઈ છે, જો કે આ વાતને હજુ સુધી સત્તાવાર સમર્થન નથી મળ્યું, પરંતુ દિવાલો પર, મંદિરની જે દિવાલો છે એના પર હિન્દુસ્તાન વિરોધી, હિન્દુસ્તાન મુર્દાબાદ એવા નારા લખવામાં આવ્યા છે। સ્થાનિક હિન્દુ સંસ્થાઓ છે તેમણે આ ઘટનાને વખોડી કાઢી છે। મેલબર્નના સાંસદ છે ઇવાન, એમણે પણ આ ઘટનાને વખોડી છે। સામા પક્ષે સ્વામિનારાયણ મંદિરના સંચાલકો છે એમણે હિન્દુઓને અને ખાસ કરીને ભાવિકોને શાંતિ જાળવવા અપીલ કરી છે, સાથે સાથે આ ઘટનાને પણ વખોડી નાખી છે। કૃષ્ણ, બિલકુલ હસીદ, આભાર આપનો તમામ વિગત માટે। અને વોર રૂમમાં સાથે બસ આટલું જ। તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે જોતા રહો સંદેશ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।